గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియో నందు we know that sum of three angles in any triangle is equal to 180 degrees. For example, ABC is a triangle ABC. These three angles sum is equal to 180 degrees. In the previous video we learned with the activity. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. So use this formula, solve this type of questions. First question, example 1. In triangle ABC, angle A equal to 30 degrees, angle B equal to 45 degrees. Find angle C. Here in triangle ABC, angle A equal to 30 degrees, angle B is equal to 45 degrees. Find angle C. We know that, first of all, write the given data. In triangle ABC, angle A is equal to 30 degrees. Next one, angle B is equal to 45 degrees. Next, we know that sum of three interior angles of a triangle. Sum of three interior angles of triangle equal to 180 degrees. So angle A plus angle B plus angle C, that is equal to 180 degrees. A value 30 degrees, B value 45 degrees, angle C value 180 degrees రాస్తున్నాం. ఇప్పుడు angle C value తెలుసుకోవాలి. So this is the linear equation, one variable. Angle C is the one of the variable. So 30 plus 45, 75 degrees, plus angle C, that is equal to 180 degrees. So angle C is equal to 180 degrees plus 75 is transposed to the right side, minus 75. So 180 degrees minus 75 degrees, that is equal to 105 degrees. 105 degrees. Okay. Therefore, angle C is equal to 105 degrees. Okay, students. Once again, watch this video. Angle A is equal to 30 degrees. Angle B is equal to 45 degrees. So, write the given data, 30 degrees, 45 degrees. Sum of three interior angles equal to 180 degrees. Use this formula. So 30 plus 45 plus angle C is equal to 180. 75 plus angle C is equal to 180 degrees. Angle C is equal to 180 degrees minus 75 degrees. That is equal to 105 degrees. Okay. Next question. Example 2. In triangle ABC, if angle A is equal to 3 times of angle B, 3 times of angle B, angle C is equal to 2 times of angle B. Find all the three angles of triangle ABC. In triangle ABC, if angle A is equal to 3 times of angle B and C is equal to 2 times of angle B, find all the three angles of triangle ABC. In triangle ABC, write the given data. In triangle ABC, angle A equal to 3 times of angle B, angle C is also 2 times of angle B. We know that sum of three interior angles of triangle equal to 180 degrees. Sum of three interior angles of triangle is equal to 180 degrees. So angle A plus angle B plus angle C, that is equal to 180 degrees. Okay. So మనకి ఇచ్చినటువంటి ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ కాబట్టి యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 180 degrees. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. యాంగిల్ ఏ ప్లస్ 3 times ఆఫ్ యాంగిల్ బి, యాంగిల్ బి అలాగే రాసుకుంటాం. యాంగిల్ సి 2 times ఆఫ్ యాంగిల్ బి, that is equal to 180 degrees. So 3 times of angle B, 1 time of angle B, 2 times of angle B, total 6 times of angle B equal to 180 degrees. So angle B equal to 180 degrees divided by 6, that is equal to 6 3 60, 30 degrees. So angle B is equal to 30 degrees వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు అడిగింది ఏంది, all the three angles of triangle ABC.
త్రీ యాంగిల్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఒక యాంగిల్ అయితే యాంగిల్ బి వచ్చేసింది. యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 degrees. సో యాంగిల్ బి 30 degrees వచ్చింది కాబట్టి యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పిండు 3 times ఆఫ్ యాంగిల్ బి. 3 into 30 అంటే 90 degrees. యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 2 times ఆఫ్ యాంగిల్ బి. 2 times ఆఫ్ 30 degrees ఈక్వల్ టు 60 degrees. ఓకే, సో యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees వచ్చింది. యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees వచ్చింది. యాంగిల్ బి ఏమో 30 degrees వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. చూడండి ఒక్కసారి మళ్ళీ ఏ విధంగా ఇచ్చిండు. యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 times ఆఫ్ యాంగిల్ బి. యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 2 times ఆఫ్ యాంగిల్ బి ఇచ్చిండు. రెండు కూడా రిలేషన్ విత్ బి. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. 6 times ఆఫ్ యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180/6 ఈక్వల్ టు 30 degrees. ఏ ఈక్వల్ టు 90 degrees. సి ఈక్వల్ టు 60 degrees. దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ 2 ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ 3. ABC is a right angle at C and CD perpendicular to AB. Angle A is equal to 55 degrees. In triangle ABC, right angle at CD. C దగ్గర right angle ఉంది. That is the right angle triangle. And CD is perpendicular to AB. Angle A is equal to 55 degrees అయితే find the angle ACD, BCD, ABC. So first of all draw the triangle, right angle triangle ABC. So first of all I draw the right angle triangle on the right side. రైట్ యాంగిల్ ఎట్ సి. సి దగ్గర రైట్ యాంగిల్ ఉంది. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఏ బి. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పిండు సిడి ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఏబి. సో సిడి నుంచి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీయాలి. చూడండి ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ మీన్స్ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ ద డి. సో రైట్ యాంగిల్ ఎట్ ద డి. నెక్స్ట్ వన్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 55 degrees ఇచ్చిండు. ఓకే, 55 ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు ఫైండ్ ద యాంగిల్ ఏసీడి. ఏసీడి మీన్స్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ బీసీడి. బీసీడి మీన్స్ దిస్ వన్. అండ్ ఏబిసి దిస్ వన్. ఓకే, దీస్ త్రీ యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీబి. ఏసీబి ఈక్వల్ 90 degrees. నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 55 degrees. నెక్స్ట్ వన్ దిస్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఏసీడి కావాలి కాబట్టి దిస్ యాంగిల్ ఏడిసి. ఇదేమో ఇదే ట్రయాంగిల్. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏడిసి. ఈ ట్రయాంగిల్ పేరు ఏడిసి. దీంట్లో కూడా ఏడిసి ఈజ్ ఈక్వల్ 90 degrees. ఎందుకంటే రైట్ యాంగిల్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి 90 degrees. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినటువంటిది ఏంటి ఈ వాల్యూ కావాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి వి నో దట్ సమ్ ఆఫ్ త్రీ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. సో యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ అని రాస్తాం. ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు ఈ యాంగిల్ పేరు యాంగిల్ ఏసీడి, యాంగిల్ ఏడిసి, ఈ యాంగిల్ పేరు సిఏడి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. సో ఈ వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి ఎలా రాసుకుంటాం. ఇదేమో 90 degrees, ఇదేమో 55 degrees. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. సో ఇది ఇలాగ రాసుకోవాలి ఏసీడి. సో దీస్ టూ ఆర్ 90 plus 55 145. సో ఏసీడి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. ACD equal to 180 degrees minus 145. That is equal to 35 degrees అవుతుంది. ఎంత 35. సో యాంగిల్ ACD ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది 180 minus 145 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 35 degrees. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిండు ఇక్కడ దిస్ వాల్యూ అడిగింది. సో ఈ వాల్యూ తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంది యాంగిల్ 90 degrees. ఎందుకు ఏ దగ్గర 90 ఉంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము ఏసీడి ప్లస్ బీసీడి. ఏసీడి ప్లస్ బీసీడి. యాంగిల్ బీసీడి ఈజ్ ఈక్వల్ 90 degrees బికాస్ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ 90 degrees కాబట్టి సి దగ్గర కాబట్టి. ఏసీడి ఎంత వచ్చింది 35 ప్లస్ యాంగిల్ బీసీడి ఈక్వల్ టు 90 degrees. సో యాంగిల్ బీసీడి ఈక్వల్ టు 90 minus 35. సో 90 minus 35 ఈక్వల్ టు 55 degrees. 55 degrees అవుతుంది. ఓకే, యాంగిల్ బీసీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 minus 35 ఈక్వల్ టు 55 degrees వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం తెలుసుకోవాలి యాంగిల్ ఏబీసీ. ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ అయినా బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు,
సెకండ్ ట్రయాంగిల్ అయినా బేస్ చేసుకో, స్మాల్ ట్రయాంగిల్ అయినా బేస్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకే, కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ని చేసుకున్నా. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి లోపల యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ ఓకే ఏబిసి ప్లస్ యాంగిల్ ఏబిసిఏ ప్లస్ యాంగిల్ సిఏబి, ఏదైనా రాసుకో, సిఏబి 180 degrees. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏబిసి అంటే ఇక్కడ బి దగ్గరికి తెలుసుకోవాలి, ఇది అట్లాగే తెలుసుకొని. బీసీఏ అంటే ఇక్కడ బీసీఏ 90 degrees, ఇది సిఏబి అంటే 35 degrees, సారీ 55 degrees. ఏబిసి ప్లస్ 90 ప్లస్ 55 ఈక్వల్ టు 180 degrees. ఏబిసి ఈక్వల్ టు 180 degrees minus these two sum is transposed to the right side 145, that is equal to 35 degrees. 35 degrees. ఓకే, చూడండి ఏ విధంగా వచ్చింది. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇక్కడ 3 యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒక క్వశ్చన్లోనేమో ఇక్కడ 3 ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి బిగ్ ట్రయాంగిల్ ఉంది, 2 స్మాల్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి, ఇవి కూడా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్. సో ఏసీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ 95 55. సో ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ 90 55 కాబట్టి సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 145. దిస్ వన్ ఈజ్ ద 35 degrees. నెక్స్ట్ 35 కాబట్టి ఇది 55 అవుతుంది, ఎందుకంటే దిస్ టూ హియర్ సమ్ 90 degrees. నెక్స్ట్ వన్ దిస్ యాంగిల్ 90 ప్లస్ 55 145, దిస్ వన్ ఈజ్ ద 35 degrees. ఓకేనా, ఈ విధంగా 3 క్వశ్చన్స్ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా ఎగ్జాంపుల్ 4, 5, 6, 7th క్వశ్చన్లను సాల్వ్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.